hello. So welcome to Pala Neet Academy. Myself Karthika Das. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன சாப்டர் பார்க்க போறோம் அப்படினா human reproduction. 12th zoology ல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான சாப்டர்னு சொல்லலாம். So without waiting, let's start the lesson. So first let's learn what is reproduction. So what is reproduction? Reproduction is the thing continuation of a species. So என்ன ஆகுது continuity ன்னு ஒன்னு. அதாவது ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு continuation ஏற்படுது. So அதுதான் என்ன அப்படினா reproduction. So இந்த processல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய offspring வந்து similar to parents இருப்பாங்க பட் exact copies இருக்காது. அப்படி இந்த reproductionங்கிறது two typesல இருக்கு. ஒன்னு asexual reproduction, இன்னொன்னு sexual reproduction. So அந்த sexual reproductionங்கிறது என்ன அப்படினா அதாவது fusion of male as well the female gamete. அதாவது மேல்ங்கற ஒரு கேமெட்டும் ஃபீமேல்ங்கற ஒரு கேமெட்டும் சேர்வதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு process, அதாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு process, அதுல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு thing தான் என்னன்னா offspring. So அது எதுக்கு கீழ ஃபாலோ ஆகுது அப்படினா sexual reproduction. So of course there will be a separate male as well as the female gamete ன்னு சொல்லலாம். So அதே நமக்கு asexual reproduction அப்படினா absent of sexes. So there will be no involvement of any sex gamete. So ஆணுங்கற கேமெட்டோ இல்ல பெண்ணுங்கற கேமெட்டுக்கு எந்த ஒரு வேலையுமே கிடையாது. So there will be no involvement of the sex gamete. So it falls under the asexual reproduction. So இங்க நம்ம என்ன சாப்டர் பார்க்க போறோம்? Human reproduction. So we have to know whether it falls under the asexual reproduction or the sexual reproduction. Yes, my students, tell me. Yes, இது வந்து sexual reproduction கீழ வரும். Just நம்ம ஒரு introduction பார்த்தாச்சு. So நம்ம இப்போ என்னென்னலாம் படிக்க போறோம் அப்படிங்கற synopsis பார்க்கலாம். Okay? So first human reproductionல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா male reproductive system. Okay? So male reproductive system பார்க்க போறோம், female reproductive system நான் பார்க்க போறோம், gametogenesis, menstrual cycle, fertilization, implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation பார்க்க போறோம். Okay, fine. So இப்போ இந்த நிமிஷத்துல நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படினா just we have learned what is reproduction, right? So அத பத்தின இம்பார்ட்டன்ட்டான introduction as well வந்து அத தொடர்ந்து வரக்கூடிய definitions பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So முதல்ல வந்துட்டு as I told you before, reproduction ங்கிறது என்னது? It is a kind of a process where offspring வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இந்த process மூலமா ஒரு offspring கிடைக்குது. அது similar to the parents இருக்கு but exact copies கிடையாது. So reproduction is a kind of the process, it is a kind of the process of giving birth to your young ones. சரியா? So which are identical to their parents. So of course they are identical to the parents but not exact copies of the parents. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? நம்ம எல்லாத்துக்குமே reproduction processங்கிறது வந்து we all know what is the process ன்ட்டு. So அதுல humans அப்படிங்கிறது it falls under the sexual kind of reproduction. So of course what I told you before, sexual reproduction ங்கிறது என்ன சொன்னா sexual reproductionல there will be involvement of sex gametes, right? So of course there will be female gamete, of course there will be a male gamete. So that's why human reproduction ங்கிறது எதுக்கு கீழ விழுது அப்படினா it comes under the sexual kind of reproduction. Fine. சரி. So இந்த human reproduction அப்படிங்கிறதுல அடுத்தடுத்து என்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்கு? நமக்கு fertilization நடக்கும், அது கழிஞ்சு implantation, அடுத்து குழந்தையோட development, அடுத்து parturition, இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன டாபிக்ஸ் நம்ம படிக்க போறோம். So first and foremostly நமக்கு ஒரு சில definitions இம்பார்ட்டண்டா தெரியணும். கரெக்ட்டா? So அதுல first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Gametogenesis, right? What is gametogenesis? Gametogenesis is nothing but gamete formation, right? Gamete formation. So gamete formation வந்து பார்த்தோம் அப்படினா ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு male gamete, இன்னொன்னு female gamete. So what is the male gamete over here? Yes, production of sperms. So female gamete எது கீழ fall ஆகும்? It falls under the ovum
egg. Fine? சரி, இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பெண்களுக்கு அதாவது ஃபீமேலுக்கு நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய கேமெட்ஸ்ங்கிறது எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் அப்பமே என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா the gametogenesis process நடக்கும். But when it comes for the male, okay, so when it comes for the மேலுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். ஸோ அப்போ அந்த கேமெட்டோஜெனிசிஸ்ங்கிறது எப்போ நடக்கு அப்படின்னா ஒன்லி அட் தி பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ், ரைட்? ஸோ அது கழிச்சு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், வாட் இஸ் இன்செமினேஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன், இம்ப்ளான்டேஷன், ஜெஸ்டேஷன் அண்ட் தென் பார்ச்சுரேஷன். ஃபைன், ஓகே. ஸோ ஜென்ரலாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பற்றி உங்களுக்குலாம் என்ன தெரியும்? அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ரைட்? ஐ கெஸ் ஸோ, எஸ். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் வி ஃபால்ஸ் அண்டர் தி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம். ஸோ செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம் நம்ம விழுவோம். ரெண்டாவது விவிபாரஸ். விவிபாரஸ் அப்படின்னா என்ன, கிவிங் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ். அப்போ ஓவிபாரஸ்னா லேயிங் எக்ஸ். எக்ஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு ஹென், ஒரு சிக்கன் எக், சரியா? ஸோ ஹென் அது வந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் லே தி எக்ஸ். பேர்ட்ஸ் வில் லே தி எக்ஸ். அதுலேருந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஹேட்சப் ஆகி ஒரு பேர்டு, இன்னொரு நியூ பேர்டுங்கிறது வரும். ஸோ இட் அட் ஆல் ஃபால்ஸ் அண்டர் தி வாட், ஓவிபாரஸ் திங். So viviparous என்ன அப்படின்னா giving birth to young ones. Okay, so internal fertilization, of course in female there will be a present of uterus. uterus குள்ள தான் நமக்கு என்ன நடக்கும், fertilization நடக்கும். so uterus க்கு உள்ளேயே நடக்குது, that means inside the uterus அப்படினால இது என்ன சொல்றாங்க, internal fertilization னு சொல்றாங்க. ஓகே, so next internal development. சரி, நம்ம யாராவது ஒருத்தங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி கண்டுபிடிப்போம், ஆஃப்டர் ஒரு 3 to 4-5 months கழிச்சு என்ன ஆரம்பிக்கும், அவங்களுடைய ஸ்டொமக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாக ஆரம்பிக்கும், ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது இன்டர்னலா இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை தேர் வில் பி அ பல்ஜ் ஆஃப் தி ஸ்டொமக். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்கிறது எப்படி இன்டர்னலாக ஃபெர்டிலைஸ் ஆகுது, இன்டர்னலாகவே டெவலப் ஆகுது. ஆனால் வெளியே வருதுங்கிறது எப்போ நடக்கும், நம்மளுக்கு ஆஃப்டர் 9 months 10 months ஆஃப் டைமில் வந்துட்டு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா 9 to 10 monthsல வந்துட்டு பேபி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸ் என்னது, பார்ச்சுரேஷன் ப்ராசஸ். சரியா? சரி, ஓகே. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம பார்த்த இந்த ஒவ்வொரு டெஃபனிஷனோட எலாபரேட் ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, என்னென்ன ப்ராசஸ் கழிச்சு என்னென்ன ப்ராசஸ் வருது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேமிட்டோஜெனசிஸ். Okay, it follows with insemination, and then insemination follows with what, fertilization. Fertilization follows with cleavage. Cleavage it follows with implantation, and then with establishment of placenta, and then embryonic development, fetus development, finally the parturition. ஸோ இதுதான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன ஆர்டருங்கிறது பார்த்தாச்சு, அந்த ஆர்டர்லாம் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபைன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we gonna learn what is gametogenesis. So gametogenesis, so the name itself indicates what is gametogenesis. Gametogenesis na என்னது, formation of gametes. So formation of gametes நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So when it comes for male, it is what, sperms, right? Yeah, so sperms in male and ovum in females. Okay, so இது ரெண்டுமே sperms வந்து எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிஸ்ங்கற பார்ட். அப்போ ஃபீமேலோட கேமெட் ஓவம் ஆர் எக், இது எங்க இருந்து கிடைக்கு, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டான ஓவரில இருந்து கிடைக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ், இந்த கேமெட்டை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் என்ன, கேமிட்டோஜெனசிஸ். ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், வாட் இஸ் இன்செமினேஷன். ஸோ வாட் இஸ் இன்செமினேஷன்?
So during the sexual intercourse, semen it is going to release into the female reproductive part. So it might in the vagina. So appo there will be a chances for the sperm will be meeting up with the egg or a ovum. So in the process, insemination process, it is happening in the period of sexual intercourse. Fine. So it is happening in the period of sexual intercourse. Semen enga release agudhu to the female reproductive tract. எப்போ எந்த சமயம் அப்படின்னா at the ejaculation time, and this period is called as the insemination. So இந்த insemination process ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய fertilization process நடக்கும். அப்போ fertilization processங்கிறது என்னது? எக்கும் ஸ்பெர்மும் மீட் அப் ஆகணும். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ejaculation நடக்கணும். So ejaculation of a sperms from the male, it should reach up with where? To the female reproductive part. Fine. So this is insemination. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? We gonna see what is fertilization. So இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டெப்ல once after the ejaculation, sperm is released into the female reproductive tract, right? So female reproductive tract குள்ள வந்தாச்சு. இப்போ there will be a chances of meet up, right? Chances of meet up with spermங்கிறது it is going to meet up with the ovum in order to form zygote. சரியா? So sperms are ejaculated into the female reproductive tract and moves upwards and meet up with the ovum in the ampullary region of the fallopian tube. Fine. So in the ampullary region, fallopian tube அப்படிங்கறத நம்ம female reproductive tract system பத்தி தெளிவா படிக்கும்போது we will see what are all the organs and what are all the things which is present over in it. Okay, fine. So ஒரு ஃபியூஷன் ஏற்படுது. யாருக்கும் ஸ்பெர்முக்கும் ovumக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூஷன் தான் என்னது அப்படின்னா it furtherly form into one zygote. So what is fertilization? The fusion between the male gamete which is the sperm as well with the female gamete. அது என்னது? நம்மளுக்கு ovum. இது ரெண்டும் சேரக்கூடிய processனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்னது? zygote. So the zygote formation is called as the fertilization process. So fusion of male gamete as well with the female gamete in order to form a zygote. This process is called as the fertilization. Okay. So அடுத்ததா நம்ம பார்க்கக்கூடிய process என்ன அப்படின்னா implantation. What is that? Implantation. So இப்போ fertilization முடிஞ்சுச்சா? இந்த fertilizationங்கிறது அடுத்ததா cleavage, அதாவது repeated mitotic division குள்ள போகும். fertilization process முடிச்சாச்சு. இப்போ fertilization process தொடர்ந்து என்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு implantation process இருக்கு. ஸோ இந்த implantation processல ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு cleavage நடக்கும். cleavage என்னது? repeated mitotic division நடக்கும். ஸோ அது கழிஞ்சு ஜைகோட்டுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இஸ்துமஸ், அதாவது ஒவிடக்ட்டுங்கிறது ஃபலோப்பியன் டியூபுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பெயர் தான் என்னென்னா ஒவிடக்ட். ஸோ இந்த ஃபலோப்பியன் டியூப்ல ஒரு பார்ட் இருக்குது, அதுக்கு பேர் இஸ்துமஸ். ஸோ அந்த பார்ட்டை நோக்கி என்ன ஆரம்பிக்கும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர ஆரம்பிக்கும். ஸோ நகர்ந்து முடிஞ்சு இந்த எம்ப்ரியோங்கிறது என்னதான் மாறிடும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ், சரியா, பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும். இங்கே எத்தனை செல்லாக மாறிடும்? 64 செல் ஸ்டேஜ் மாறிடும். ஸோ இது கழிஞ்சு கரெக்டாக எங்கே போய் உட்காரும் அப்படின்னா கரெக்டாக யூட்ரைன் வாலில் போய் இருக்கும். அப்படி அந்த யூட்ரைன் வாலில் கரெக்டாக போய் உட்காரக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் என்ன அப்படின்னா இம்ப்ளான்டேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால் இம்ப்ளான்டேஷன். சரியா, ஃபைன். ஸோ இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு மேஜர் ரீசன் என்ன அப்படின்னா குழந்தைக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன், தேவையான ப்ரொடெக்ஷன், தேவையான டெவலப்மெண்ட், இது மூணுமே எங்க இருந்தால்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய யூட்ரஸ்ல மொத்தம் 3 பார்ட் இருக்கு. என்ன பார்ட்லாம் இருக்கு? பெரிமீட்ரியம், மயோமீட்ரியம் அண்ட் எண்டோமீட்ரியம். ஸோ நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மயோமீட்ரியம், மிடில் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய மயோமீட்ரியம் பார்ட்ல தான் என்ன நடக்கும்? இம்ப்ளான்டேஷன்ங்கிறது நடக்கும். ஃபைன், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். ஓகே, ஸோ இந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன? So this is called gestation. Okay,
So gestation, it is a kind of a period between the implantation to the embryo. Okay, அதாவது நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது, இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்தாச்சு, அது கழிஞ்சு நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும், குழந்தையோட ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட்ஸ். கரெக்டா? ஸோ அந்த டெவலப்மெண்டல் பீரியட் இது மொத்தம் எத்தனை நாட்கள் வரும், குறைஞ்சது 9 மாதம் வரும், 9 months வரும். ஸோ அந்த 9 months, அதாவது பிஃபோர் தி பார்ச்சுரேஷன், பிஃபோர் த டெலிவரி, ஆஃப்டர் தி இம்ப்ளான்டேஷன் டு தி பிஃபோர் தி பார்ச்சுரேஷன், இந்த மிடில் ஆஃப் பீரியட் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ. ஓகே, இது வந்து நியர்லி ஒரு 280 நாட்கள், தட் மீன்ஸ் 280 days வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்னு சொல்கிறாங்க. So gestation period is nothing but it is a period between the implantation of the embryo to the birth of the fetus. So இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இடப்பட்ட காலத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஜெஸ்டேஷன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஜெஸ்டேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது நியர்லி 280 days நடக்குது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ச்சுரேஷன். ஸோ ரொம்ப மோஸ்ட் ஒரு அவைட்டட் மூமெண்ட் ஃபார் மதர்னு சொல்லலாம். ஒரு ரொம்ப அழகான தருணம். இந்த தருணத்தில் தான் வந்து எப்படி சொல்ல அப்படின்னா ஒரு பேபி வந்து பார்ன் ஆகக்கூடிய ஒரு தருணம். அந்த பேபியும் மதரும் மீட்டப் ஆகக்கூடிய ஒரு டைம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பார்ச்சுரேஷன் அப்படின்னாலே உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன அரைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் தி ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு ஃபீட்டஸ் ஃப்ரம் த யூட்ரஸ். ஸோ குழந்தை பிறக்கக்கூடிய அந்த டெலிவரி டைமில் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, பார்ச்சுரேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பார்ச்சுரேஷன் பீரியடில் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கையில் யார் கிடச்சிருவா, பேபி கிடச்சிருவாங்க. ஃபைன். ஸோ இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம், we have seen about first we have seen about the gametogenesis, gamete formation நடக்குது. spermனா மேலுக்குனா sperm, eggனா for female. சரியா? so next அது it is followed up with the insemination. so at the ejaculation அப்போ மேலோட gamete வந்து female reproductive tractல ejaculate ஆகணும். அது கழிஞ்சு நம்ம என்ன பார்த்தோம், fertilization, right? so fertilization பார்த்தோம். so இந்த fertilizationங்கிறது மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஜைகோட்டா டெவலப் ஆகணும். அடுத்தது நம்மளுக்கு இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு முன்னாடி கிளீவேஜ்ங்கிற ஒரு ஸ்டெப் நடக்கும். ஸோ அந்த கிளீவேஜ் ஸ்டெப் நடந்து கழிஞ்சு நம்மளுக்கு எதில் போய்விடும், பிளாஸ்டோசிஸ் 64 செல் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த 64 செல் ஸ்டேஜ் கழிஞ்சு கரெக்டாக அந்த எம்ப்ரியோ வந்து நம்மளுடைய யூட்ரைன் வாலில் பிளேஸ் அவுட் ஆகணும். ஸோ அந்த பிளேஸ் அவுட் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் இம்ப்ளான்டேஷன். ஸோ இம்ப்ளான்டேஷன் கழிஞ்சக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிளசண்டா, அது மூலயமா தான் என்ன ஆகும், குழந்தைக்கு தேவையான சத்து, நியூட்ரிஷன், மூச்சு, இது எல்லாமே போய் சென்றடையும். ஸோ இது கழிஞ்சு முடிஞ்சு நம்மளுக்கு எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட், குழந்தையோட வளர்ச்சி இருக்கும். அது கழிச்சு ஃபீட்டஸ் டெவலப்மெண்ட், எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சு ஃபீட்டஸ் பேபியோட க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அட் லாஸ்ட் இட் ஃபைனல் அப் வித் தி பார்ச்சுரேஷன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அஸ் வெல் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். ஸோ வெயிட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ.